देसी झरोखा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी सेहत झरोखा प्रोग्राम दे विच उस डॉक्टर के सामने तुहानूं लैके आए हैं जिहड़े डॉक्टर BDS के बाद MDS करके साडे जलंधर शहर दे नहीं पंजाब भर दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी सेवा कर रहे आ। मेरा मतलब है डॉक्टर गुरकिरपाल मरवाहा दे नाल। डॉक्टर गुरकिरपाल मरवाहा जलंधर बेस्ड ओरल सर्जन ने। आओ इन्हां तो जाणीए सब तो पहला कि ये की करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देसी झरोखा चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जी जिहड़े मेरी इंटरव्यू लैन आए ने इत्थे। मैं क्रेनियोफेशियल सर्जन हाँ जी, जलंधर दे विच मैं प्रैक्टिस कर रहा और मैं अपनी जिहड़ी डिग्री है वो गुरु रामदास डेंटल कॉलेज अमृतसर तो की है और उस तो बाद चो मेरी जिहड़ी सुपर स्पैशलाइजेशन है वो फेशियल प्लास्टिक सर्जरी या फेशियल क्रेनियोफेशियल ट्रामाटोलॉजी दे विच है जिहड़ी कि मैं गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु तो की हुई है। और मैनू अज इस फील्ड दे विच सुपर स्पैशलाइजेशन दे विच 5 साल हो गए ने जी प्रैक्टिस कर रहा। मैं जॉल हॉस्पिटल दे विच मैं लीड सर्जन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यूनिट का। और उस तो इलावा मैं कैपिटॉल ग्लोबल अरमान और होर भी बहुत सारे जिहड़े जलंधर के लीडिंग हॉस्पिटल्स ने उन्हां दे विच मैं जाके जिहड़े भी एमरजेंसी केसिस ने जिहड़े भी जिन्होंने जो रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ਜਾਂ कोई मिसहैप हो जाता है जिहदे विच चेहरे का जिहड़ा एक्सीडेंट है जिहदे चेहरे दीयां हड्डियां टुट जांदियां ने उन्हां नूं मैं जिहड़ा हैगा केटर करदा है। डॉक्टर साहब असीं तो सुनिया सी कि MDS जिहड़ी आ सुपर स्पैशलाइजेशन हैगी है डेंटल दे विच, मतलब इस तो उपर भी डिग्रीज हुण अवेलेबल ने? नहीं बिल्कुल जी, MDS बिल्कुल सुपर स्पैशलाइजेशन है डेंटल लाइन दे विच, लेकिन जिहड़ी खास करके 9 स्पैशलिटीज़ ने उन्हां दे विचों जिहड़ी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी दी स्पैशलाइजेशन है उस तो बाद चों बहुत सारियां होर संभावनावां ने जिहड़ियां अगे असीं परस्यू कर सकदे हैगे आ। और अज दी डेट दे विच साडे कोल नैशनलाइज्ड एग्जामिनेशनस ने जिहदे विच तुसीं इस फील्ड तो बाद चो सुपर स्पैशलाइजेशन तो बाद चो भी एक एक्सट्रा स्पैशलाइजेशन कर सकते हो भी जिस तरीके मैं अपनी फील्ड जिहड़ी है वो ट्रामा दे विच सिलेक्ट कीती है या कैंसर दे विच सिलेक्ट कीती है। बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो फेशियल कॉस्मैटिक सर्जरी दे विच भी जा रहे हैं। सो एक जिहड़ी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी साडी स्पैशलाइजेशन है MDS है, उस तो बाद चो होर बहुत सारियां सुपर स्पैशलाइजेशनस ने जिहड़ियां अज संभावित ने। और उन्हां च मैं पंजाब दे विच पहला है जी जिहड़ा इस वक्त जिहड़ी साडी नैशनल फैलोशिप होल्डर है और जिहड़ी अपनी सेवा वो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो ये दसो भी जिहड़े चेहरा एक्सीडेंट दे विच टुटदा ਉਹਦਾ कारण की है? देखो जी आम करके असी जदों भी अणगहली करते हैं मैं तो यही कहांगा कि अणगहली ही सब तो वड्डा कारण है उस चीज़ का। जदों असी स्पीड लिमिट नहीं फॉलो करते, रूल्स नहीं फॉलो करते, असी अज आम देखते हैं कि छोटे बच्चे है जिन्हों का हजे लाइसेंस भी नहीं मिलया, जिन्होंने हजे कोई पता ही नहीं भी किस तरीके रोड मैनर्स नहीं हैं जिन्होंने वो असी आम देख रहे हैं भी पंजाब दीयां सड़कों के उत्ते अन्नेवाह स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और सब तो वड्डी गल है कि पेरेंट्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स इस चीज़ के बहुत जिम्मेवार ने क्योंकि इस फील्ड के होने करके असी देखते हैं जिन्ने भी एक्सीडेंट ने मैक्सिमम जिहड़ा एक्सीडेंटल ग्रुप है वो 15 तो लैके 30 साल की एज ग्रुप वाला जिहड़ा ग्रुप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ सोसाइटी जिम्मेवार है, सोसाइटी नूं ही इस चीज़ नूं घटाना पैना। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही किया कि स्पीड लिमिट जिहड़ी हैगी है वो बच्चे खास करके फॉलो नहीं करते और पेरेंट्स भी कई बार ये देख के बड़े खुश होंगे कि बच्चा वाह क्या गड्डी चला रहा है या एक्टिवा या स्कूटर बड़ा भजा रहा, पर स्पीड थ्रिल्स बट यस इट किल्स। सो डॉक्टर साहब जिहड़े तुहाडे कोल जिहड़े चेहरे दे सब तो ज़्यादा केसिस आउंदे ने एक्सीडेंट्स वाले वो किस हिस्से दे आउंदे ने? देखो जी मेरे कोल जिहड़े एक्सीडेंटल केस ने जनरली जदों भी एक्सीडेंट हुंदा है तो सारा शरीर ही इनवॉल्व हुंदा है। कोई खास एक हिस्सा ही बहुत घੱਟ केसिस दे विच हुंदा कि ਇੱਕੋ ਹੀ जगह ते सੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ज़्यादातर तो ਉਹਦਾ ਲੱਤ ਬਾਂਹ भी टुटी हुंदी है, फेस ਦਾ भी एक्सीडेंट जदों होया हुंदा तो फेस ਦੀਆਂ भी हड्डियां टुट ਜਾਂਦੀਆਂ ने। मेरे कोल जिहड़ा हिस्सा है जी वो तालू तो लैके धौन तक का एरिया जिहड़ा है मेरी कमांड के अंदर आंदा है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਵੂਨਡਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਨ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਬਰਸ ਜਦੋਂ ਘੁਸ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ 70 years old, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਬਾੜਾ, ਔਰ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਵਿਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਨਾਓ। ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨੀਏ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਓਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ, 6-6 ਹਫ਼ਤੇ, 8-8 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਂਪੋਰੋਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੈਲਫ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 70 ਤੋਂ 80% ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ 80% ਕੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਅਪਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਵਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ CT ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਆ ਕੁਛ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਅ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ BP ਇੱਕਦਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ CPR ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NGOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ CPR ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਏਅਰਵੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਵਰ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੀੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B, C ਦੀ, HIV ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਖਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ HbS-AG ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HIV ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਕਲੇਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੁਕਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਝਰੋਖਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੇਸੀ ਝਰੋਖਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।